When I was a younger person, I have the opportunity to hear messages from the scripture. And all the pastors talked at that time that Uzziah is a sin in our life. Because in the year Uzziah died is the year the vision came into Isaiah's life. But I wanted to think a little bit differently about that. In the year King Uzziah died, it shows exactly the time when Isaiah had the vision. The vision happened to Isaiah within the 12 calendar months of the year Uzziah died. And Isaiah was actually in ministry before he had this vision. And therefore, when you begin to see Isaiah's response about the vision and telling that I am a man of unclean lips, it gives me a little bit more reason to think even those who claim to be so close to God has to re-examine their life. നാം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദർശനങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. And the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 26 has spent an entire chapter to talk about Uzziah. 2 ദിനവൃത്താന്തം 27-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉസ്സിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നു. And Uzziah was 16 when he became king. 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു രാജാവ് ആകുന്നു. And he ruled for about 52 years. മാത്രമല്ല 52 വർഷക്കാലം താൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. And this chapter tells us so many personal things about this Uzziah. മാത്രമല്ല അധ്യായങ്ങളിൽ ഉസ്സിയാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. During the first days of his reign, he began to do that which is right in the sight of God. തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ താൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. And he sought God in the days of Zechariah. സക്കറിയാവിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ താൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. And then when you look into that chapter, then you begin to see his accomplishments. മാത്രമല്ല 22-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ചെയ്തതായ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. He made the military very strong. മാത്രമല്ല തന്റെ സേനകളെയൊക്കെ നല്ല ശക്തന്മാരാക്കി. And he made available all the good weapons that can be made at that time for those who are fighting in the battle. ആ സമയങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ താൻ ചെയ്തിരുന്നു. And he built cities and towers and he was digging wells. മാത്രമല്ല കിണറുകളും നല്ല പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ താൻ ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ താൻ പണിതു. So all these things that he has done made him great among the people. ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ നല്ലവനായി തീർന്നു. And he had popularity internationally. മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായിട്ടും അന്താരാഷ്ട്രീയമായിട്ടും തനിക്ക് വളരെയധികം നല്ല സൽകീർത്തികളൊക്കെ ലഭിച്ചു. And he became a very strong leader. മാത്രമല്ല തന്നെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു. And when that happened, he began to think about himself. ഇങ്ങനെ നല്ലതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ ചെയ്ത് തന്നെ കുറിച്ച് അറിവായപ്പോൾ താൻ തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. And he began to lift himself up a little bit more than what he was supposed to be doing. താൻ ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ തന്നെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And one day he thought now he can do anything, anytime, anywhere. ഒരു ദിവസം താൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, എവിടെയും എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. And he then decided to go into the sanctuary and offer a sacrifice. അതുകൊണ്ട് താൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പോയി താൻ തന്നെ ബലിയടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And as soon as the priest have seen this man going into the sanctuary, he made an opposition. അങ്ങനെ ആ കാലത്തെ പുരോഹിതൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതൻ അത് വേണ്ട എന്ന് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And he told Uzziah, it is not your place to be in the sanctuary offering
sacrifice. ഉശിയാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉശിയാവേ, ആലയത്തിൽ പോയി ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുന്ന നിന്റെ ജോലിയല്ല. But Uzziah, being a strong man, he had no reason to listen to this priest. ഉശിയാവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ദൈവഭൃത്യന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. In fact, he became pretty upset and angry. മാത്രമല്ല, താൻ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും തനിക്കത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു. The word used in the Bible is he became furious. ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് താൻ വളരെ ഫ്യൂരിയസ്, താൻ വളരെ കോപിഷ്ഠനായി തീർന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. But the priest didn't mind whether he's angry or not. They stood for that which is right. എന്നാൽ പുരോഹിതൻ തനിക്ക് കോപം വന്നെന്നോ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. താൻ അസത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു. And at the end of the story we read that Uzziah was struck with leprosy. നാം പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ഉശിയാവ് കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ബാധിതനായി തീർന്നു. And then we read until the entire life, until the rest of his life, he was in isolation, living outside the camp. പിന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെയും താനെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായി ജീവിച്ചു എന്നാണ്. So this life of Uzziah is showing us a life of pride and arrogance. നമുക്ക് ഉശിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, തനിക്ക് അഹങ്കാരം തന്നിലുണ്ടായി, മാത്രമല്ല താൻ ആരെയും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമില്ലായിരുന്നു. And when we look in our own lives, we see that when we started to walk back with God, we were doing everything that is right. നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയമായ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. And as our walking with God increased maybe a year or two, then our attitudes have changed slightly. നാം ചില വർഷങ്ങൾ ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനും ചിന്താഗതികൾക്കും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തം വരുന്നു. Then some of these kind of thinking that Uzziah had may come into our own personal life. അങ്ങനെ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഉശിയാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനിടയാകുന്നു. And then we think that we can do anything, anywhere, anytime. ഒരു സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു, നമുക്ക് എന്തും എവിടെയും എങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കടന്നു വരുന്നു. When Uzziah was looking at this priest, he thought he is more powerful and more great than these priests, and they are little and nothing. I don't need to listen to them. താനെ ഈ പുരോഹിതനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, പുരോഹിതൻ ആരാണ്, ഞാൻ ഈ പുരോഹിതനേക്കാളൊക്കെ ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But let me tell you today that it doesn't matter who we are, whatever God has for us, we are supposed to be obeying it until the end of our life. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാം ആരായിരുന്നാൽ തന്നെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ പാലിക്കുന്നതാണ് നന്മ. And we ought to maintain a lifestyle of humility and humbleness. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താഴ്മയുടെയും വിനയത്തിന്റെയുമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. So it is true in a way that Uzziah must die for the people to see the vision of God. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു ദൈവിക ദർശനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉശിയാവുകൾ മരിച്ചേ മതിയാകും. And Isaiah saw this vision in the year Uzziah died. അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നത് ഉശിയാവ് മരിച്ച ആ ആണ്ടിൽ തന്നെ യെശയ്യാവ് ഒരു ദർശനം കണ്ടു. When Isaiah saw this God, he saw this God as a high and exalted God. താൻ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കാണും? ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ. And he is King and the Lord Almighty. മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും മഹാദൈവമായ രാജാവായവനെയാണ് കാണുന്നത്. And I am sure that the vision that Isaiah has seen is a pre-incarnate Christ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യെശയ്യാവ് കണ്ട ദർശനം അത് പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. And Apostle John had a vision about the end times, and he saw Jesus in his glory. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടു, അത് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന മഹാദൈവമായ യേശുവിനെയാണ്. So in order for us to see who God really is, just like Sister Susan has said, that we must have a certain kind of willingness to get rid of everything that is not right in the sight of God. ദൈവത്തെ നാം അടുത്തായി അറിയണമെങ്കിൽ സൂസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ. And Uzziah was a man who was doing his like the way that he think
it should be done. ഉസിയാവ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നല്ലതാണെന്നാണ്. And while thinking in that line, he forgot about what God is intending for his life. ഞാൻ തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിശ്ചിതനായി ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ തന്നെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു. And sometimes we are just like that. പലപ്പോഴും നാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. We have our own ways of thinking and we wanted to put the scheme of God into our own line of thinking. പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടേതായ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടേതായ ബുദ്ധിയിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും നാം മനഃപൂർവ്വം മറന്നു പറയും. Even though God has given us laws and instructions and commandments and doctrines, we sometimes think this is the way we need to go. ദൈവം നമുക്ക് അനേക ഉപദേശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനേക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ഇതാണ് എനിക്ക് നല്ലത് യോഗ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വരുന്നു. But we needed to come to be a person like John the Baptist. എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ സ്നാപക യോഹന്നാനെ പോലെ വ്യക്തി നാം ആയിരിക്കണം. And we must begin to say, God, you must increase in my life and I must decrease. താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവേ നീ വളരണം ഞാൻ കുറയണം. And your ways must have preeminence in my life and I must not have anything that is my own in my life. കർത്താവേ നിന്റെ ആലോചനകളും നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ, എന്റേതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. And when Isaiah was seeing this king and he immediately began to do some comparisons. യെശയ്യാവ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ മഹാദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി. He saw the human king and then now he has an understanding of the divine king. താൻ ഇത് ഒരു മാനുഷികമായ ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു ദൈവികമായ രാജാവിനെയും കണ്ടപ്പോൾ താൻ രണ്ടും കൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. The human king that he knew is King Uzziah. ഒരു മാനുഷിക രാജാവ് താൻ കണ്ടത് ഉസിയാവിനെയാണ്. The Uzziah is a man of corruption, the man of pride and arrogance. താനെ കണ്ട ആ മാനുഷിക രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് ഒത്തിരി അഹങ്കാരങ്ങളുണ്ട്, തനിക്ക് ഒത്തിരി സെൽഫിഷ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. The divine king is a king who is so holy. എന്നാൽ താൻ കണ്ടതായ ആത്മികമായ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപരിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And in his presence everything is pure and better. ആ മഹാപരിശുദ്ധന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. And as soon as he see that comparison, then he knew exactly who Isaiah is. അങ്ങനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ആരാണ്? And as long as he was in the presence of Uzziah, he never saw who Isaiah really was. യെശയ്യാവ് ഉസിയാവിനെ കാണുമ്പോൾ താൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ തനിക്കൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. And from the life of Uzziah, Isaiah never had any conviction about sinfulness. എന്നാൽ ഉസിയാവിന്റെ മുമ്പിൽ യെശയ്യാവിന് തനിക്ക് തന്റെ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നും ബോധ്യമാവുന്നില്ല. But the moment Isaiah saw the divine king in a highly exalted state, suddenly he understood, I am here a sinful person. അതെ, ആത്മീയ രാജാവായി ഉയർത്തി പൊങ്ങിയ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ താൻ കണ്ടപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, ഇതാ ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യമായ വ്യക്തിയാണ്. And in order for us to see our own sinful condition, we must be in the presence of a holy God and even in the presence of people who are living holy lives. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ നാം കാണുകയും വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം നയിക്കുകയും ചെയ്യണം. And sometimes I know our young people wanted to skip away from the presence of those who are praying and living a holy life. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, പല ചെറുപ്പക്കാരും അതെ വളരെ ആത്മീയമായി മുന്നേറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പലരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I am not accusing anyone, but I am just stating a fact. ഞാൻ ആരോടും ഒരു പരാതി പറയുകയില്ല, ഞാൻ സത്യമായ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു. But I know when there is football games and other entertainment, our young people gather together like bees around honey. പലപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ ഗെയിം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തേതായ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതെ തേനീച്ചകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ അതേ ചെറുപ്പക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But I tell you, when there is prayer meeting is arranged, I don't see that many gathering anywhere. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ആത്മീയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗാദറിംഗ് ഞാൻ കാണാറില്ല. But I want to remind you today that our prime focus has to be around with people who are living a holy life. ഞാൻ ഇന്ന് പലകാലം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം അതേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗമാണ് ആവശ്യം. And as long as you are around people that
promoting your own ideas, you will never see your idea is wrong. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതേ ചിന്താഗതികളുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നും. But you needed to be around people who have spiritual discernment to guide you into the path of righteousness and truth. എന്നാൽ ആത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ആത്മിക നല്ല നിലവാരം നയിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസർഗമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനും സാധ്യമാണ്. And even without a word you will understand there is something that is wrong in my life. ഒരു കാര്യം ഒരു പറഞ്ഞു തരണ്ട, പറയാതെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും. And I heard the story about Billy Graham, and you must have heard this also. ഞാൻ ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And I'm not going to go into the story. Billy Graham said that he was among some other prominent leaders at one time. ബില്ലി ഗ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു താനെ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ. And sometimes you will see some of these kind of leaders language is not that great. നമുക്കറിയാമല്ലോ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷകളൊന്നും അത്ര നല്ല ശുദ്ധമായതല്ല. And I know company leaders sometimes to get work done they will use language very aggressive and filthy. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ നേതാക്കന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അത്ര നല്ലതല്ല. But when after Billy Graham left, one of the persons said, I was so miserable, I could not be myself during this many hours. ബില്ലി ഗ്രഹാം അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമഘട്ടത്തിലായിരുന്നു, തന്റെ സ്വഭാവം തന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. And because of the godliness that was coming through the life of Billy Graham was such, even a worldly man was so careful to control his language and his style. ബില്ലി ഗ്രഹാം ഒരു ആത്മിക മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്റെ സംസാര ഭാഷ കേട്ടപ്പോൾ അനാത്മീയനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുവാനോ തനിക്ക് തന്നെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ചില അഴുക്ക് വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. And I want to encourage my young brothers and sisters that you need to find a person who is close to God to spend some time with them. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലക്കാട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അതെ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിലരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. Because I can guarantee you this today, at the end of our life, all that is going to stand for you is what you have done for God. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിലനിന്നതും അത് മാത്രമേ അവശേഷിക്കത്തുള്ളൂ. And everything else that you have done for entertainment and for pleasure, all will fade away. That which you have done for God will remain even in the judgment time that God is going to judge the world. കർത്താവ് നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്, നമ്മുടെ രസത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അവിടെ കത്തിയെരിഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതും ജീവിതച്ചതും മാത്രമേ അവസാനം അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. And Isaiah understood he is a man of unclean lips. അങ്ങനെ യെശയ്യാവിന് മനസ്സിലായി താനെ അശുദ്ധിയുള്ള അധരങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And he understood I need to be cleansed. താൻ മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. And he did not do so much about getting that cleansing, but when he understood that he needs that cleansing, there was a provision made for him to be cleaned out. താൻ ആ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നില്ല, എന്നാൽ ആ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അവസരം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യെശയ്യാവ്. And this is one thing that I noticed in the Bible. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. This morning as I was driving to church, some thoughts came into my mind. ഞാൻ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഇന്ന് പലകാലം വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. Wherever there was the presence of God, there was the presence of fire. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെ ശക്തമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And when Moses was in the wilderness, God came to visit him and he came in burning fire. മോശ അതേ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ താൻ കത്തുന്ന തീ കണ്ടു. And I think our God is a God of fire. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു അഗ്നിയുടെ ദൈവമാണ്. And in the New Testament we read our God is a consuming fire. നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. When Isaiah saw his vision, there was the involvement of fire in that vision. യെശയ്യാവ് കണ്ട ദർശനത്തിൽ അവിടെയും തീയുടേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. God is not scared about fire at all. ദൈവത്തിന് തീയൊന്നും ഭയമില്ല. Even when the three
fire. അതെ, ആ യഹൂദന്മാർ ബാലന്മാരെ അത് തീയുടെ കുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു. And when John the Baptist came to be talking about Jesus Christ, he said, there is one coming after me. He is going to baptize you in the fire. സ്നാപയോഹന്നാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരം പറയാനിടയായിത്തീർന്നു, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ അവൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. And when we come into the book of Acts, there is also the fire. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലും തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And when Isaiah was cleansed, and the one way of cleansing, the cleansing happened was that the seraphim touched his lips. ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാവിന് ലഭിച്ച ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ നാവിനെ ആ തീക്കനൽ കൊണ്ട് തൊട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. And I thought about this, why cleansing happened at the lips? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നാവിന് ആദ്യം ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്? Because the lips represents words and language. കാരണം ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്, നാവ് കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And behind the words there is thinking and intelligence. നാം പറയുന്നതിന് പുറകിലായിട്ട് നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കും, അതിനുശേഷമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Before you even utter one single syllable, there is a thinking going on in your mind. നാം ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ എന്തൊക്കെയോ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ആ വാക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്. So when the seraphim touched him at the lips, he was touching the entire realm of that intelligence and the mind. അത് സാറാപ്പുകൾ തന്നെ തീ കൊണ്ട് അത് തീക്കനൽ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ചിന്തകളെയും വിചാരങ്ങളെയും കൂടെയാണ് സ്പർശിച്ചത്. Because the sin, the origination of sin is in the mind. കാരണം പാപത്തിന്റെ അതേ പ്രാരംഭം, അതിന്റെ തുടക്കം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളിലാണ്. The words are only an indication of what you are thinking behind anything that others can see. നാം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ചിന്തകളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. When Jesus talked about language, he said your language has to be so precise. നമ്മുടെ തിരുവഴുത്തിൽ കർത്താവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ സംസാരം വളരെ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം. And he said your language must show yes and no. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഊവെന്നോ അല്ല ഇല്ല എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. That telling me the language must be so precise. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസാരം ചുരുക്കിയതായിരിക്കണം. But when you listen to the language of an individual, it will clearly tell you what the person is thinking and where this person is going and where this person will end up. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം നാം കുറേ സമയം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അവൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്, അവൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. And I have this particular interest in young people, and I listen to their words even though I don't speak back to them at that moment. I listen. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും, ഞാൻ അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും മറുപടി പറയാറില്ല. Some of the popular words that the young people use is whatever, wherever, whenever. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പലപ്പോഴും അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് വരവിക്കും, വാട്ടവർ, വെനവർ, വേറെവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാട്ടെ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ. You ask a person what you going to do, he say whatever. നാം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എങ്ങനെയാട്ടെ. But I hear the same language in my own home. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഭാഷകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. And I tell them your language must be precise, because if your language is not precise, it shows exactly what you're thinking. ഞാൻ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, നാം വളരെ ചിന്തിച്ചു വേണം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. But I tell you, if your language is whatever, you will become whatever, and you will end up wherever and whenever that will happen. നാം സംസാരിക്കുന്ന വാട്ടവർ, വെനവർ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാം അങ്ങനെ തന്നെ പര്യവസാനിക്കും. But if you want to be something or you want to be a precise somebody, you need to think in that kind of language. എന്നാൽ നാം ഒരു നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നാം ഒരു നല്ല കാര്യം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരെ നല്ലതും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ചുരുങ്ങിയതുമായിരിക്കണം. So it is exactly at the mind is where God need to touch today. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് സ്പർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And God needs to touch us in our thinking patterns. ദൈവം നമ്മെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. And then when God touches our mind, then it changes our language. ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങൾ, നമ്മുടെ
ചിന്തകളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഭാഷ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. And I am one of those persons who believe a good spiritual person cannot be whatever, whenever, wherever. ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നല്ല ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു വ്യക്തി, ആത്മീകൻ എങ്ങനെയും എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. I am a person who knows where I am going to be at every minute of my life. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. And somebody asked me what are you doing next Saturday, I know exactly what I am going to be doing. എന്നോട് ചോദിക്കാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ കഴിയും. If God let me live until that time, I know that is what I will be doing. കർത്താവ് അടുത്ത ആഴ്ച വരെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I am going to be encouraging you, my young brothers and sisters, that you need to be people of preciseness. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുള്ളവർ നിങ്ങളായിരിക്കണം. And our God is a God who will touch us today with fire. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് പലകാലം അഗ്നിയിൽ നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And when God visited the apostles in the upper room, he also changed their language. നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസ്തലരെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർ കൂടിയിരുന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച മാളികമുറിയിൽ ദൈവം അവരെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു. In the vision of Isaiah, God changed his tongue and language. യശയ്യാവിന്റെ ദർശനത്തിൽ ദൈവം തന്നെ തൊട്ട് തന്റെ ചിന്താഗതികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി. In the upper room also, God changed the language. നാം അത് മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്നവരുടെയും അവരുടെ ഭാഷകളെ ദൈവം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി. A new language is given to them. അവർക്ക് പുതിയ ഭാഷ ദൈവം കൊടുത്തു. A language that other person cannot understand. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഷ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. And that language came with a sign of fire. ആ ഭാഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു അടയാളത്തോടു കൂടിയാണ്. And one thing about fire, it is fast and hot. തീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വേഗം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മാത്രമല്ല അത് ചൂടുള്ളതാണ്. And when fire comes, there's only two things that you can do. തീ പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. Either you can be in the fire or get out of the fire. നമുക്ക് ഒരു തീ പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് നമുക്ക് ആ തീയിലേക്ക് വീഴാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് മാറാം. But if you are like the three Jewish people that were in the fire, you may continue to be in the fire because you know the one who lights the fire is in the middle of the fire. നാം ആ യഹൂദ ബാലന്മാരെ പോലെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നാം തീയിലേക്ക് വീണാലും ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മോട് കൂടെ തീ ഇറങ്ങുന്നവർ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. But if you don't have that kind of faith, the other thing that you can do is run away from the fire. എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീ കാണുമ്പോൾ നാം അത് വിട്ട് ദൂരെ ഓടിപ്പോകും. When you are in the fire, this fire is going to make you hot. നാം ഈ തീയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ തീ നമ്മെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. And I tell you today, when you are in the presence of God, if you are not hot, then you must know that you are not in the fire yet. നാം ഇന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, നമുക്കൊരു ചൂട് പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ഒരു തീയുടെ അനുഭവം നമുക്കില്ല. The baptism of the Holy Spirit is going to make you a different kind of people. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി തീരും. When the overflowing experience of the Holy Spirit is going to be poured out into your life, you will become so hot and now nobody or nothing will control you. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂട് പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവിൽ എരിയുന്നവരായി മറ്റുള്ള ബാഹ്യമായ ചിന്തകളൊക്കെ മാറിയവരായി തീരും. Then you will be like this Isaiah. നാം യെശയ്യാവിനെ പോലെ ആയി തീരും. Then you will say, God, here I am, send me. നാം തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ അടിയനെ അയക്കണമേ. And you will be like Isaiah, who will see your own pathetic sinful condition. മാത്രമല്ല ആത്മാവിൽ നാം സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയത്തിൽ വന്ന അധപ്പതനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കും. And before Isaiah had this vision, he was seeing when you read the first 5 chapters of Isaiah, he was talking about the national distress. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ യെശയ്യാപ്രവചനത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. He was seeing what is wrong in the nation, in the neighbor, in the other people's life. താൻ അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്റെ ചുറ്റുപാടും തന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. But in chapter 6, Isaiah began to understand about himself. എന്നാൽ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നിലുള്ളതായ കുറവുകളെ താൻ കണ്ടെടുത്തു. He forgot what is happening in the nation.
now more focused what is happening to me. ഒരു കാര്യം നമ്മോട് കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ താൻ മറന്നിട്ട് തന്നിലുള്ള കുറവുകളെ തനിക്ക് നികത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. And I know we often are like the first 5 chapters of Isaiah. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പൽക്കാലം നാം യെശയ്യാവിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ മറന്നിട്ട് We always think about what is wrong in my brothers and sisters' life. നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കുള്ള കുറവുകൾ എന്താണ്, പ്രശ്നം എന്താണ്. We always think about what is wrong in other people's children's life. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ എന്താണ്. But today I invite you to come to chapter 6 of Isaiah, where you will begin to see what is wrong in my own life. എന്നാൽ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യെശയ്യാവിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് നാം കണ്ടുപിടിക്കണം. Today what is important to me and to you and for this church is not important to find out what is wrong in somebody else, to find out what is wrong about me. ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം. എന്നാൽ നമ്മളുള്ളത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യം. And when you do that, I tell you, the fire of the Holy Spirit is going to begin to pour into your life, is going to make you hot and so powerful, change your life completely. You will be a new person. അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി നമ്മളിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയും നാം ശുദ്ധിയുള്ളവരായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ആത്മാവുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യും. And it is my prayer that the Lord will help each and every one of us today to lead into this new experience that I was talking about. ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. May the Lord bless all of us and this church in a greater way in the days to come. ഞാൻ ആദ്യമായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സഭ വളരെ ആത്മീയമായി മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും